सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है एक क्लास नंबर 19 है, जिथे आपां पंजाबी पैडागोजी प्लस कुछ ग्रामर के प्रश्नों को डिस्कस करांगे जिहड़े कि तुहाडे रीड के प्रीवियस ईयर के विचों जिहड़ा पेपर 2015 के विच होया सीगा जी, वो उत्थों ही सारे प्रश्न है जी उत्थों मैं चुके ने। तो दोस्तों ये जिन्ने भी प्रश्न आपां डिस्कस करांगे तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होणगे। सो तुसीं बड़े ही ध्यान नाल सारे ही प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने तो पहला जेकर तुसीं अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इन्हू सबसक्राइब कर लियो जी, तो आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करने लई जिहड़ा बैल आइकन है तुसीं वो भी प्रेस कर लियो, ताकि जदों भी मैं कोई वीडियो बनावां तुहानूं जिहड़ा नोटिफिकेशन है जी वो नाल दी नाल मिल जाया करे। सो दोस्तों जेकर तुसीं इस सैशन की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं जिहड़ा अपना टैलीग्राम चैनल है जिहदा नाम है डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट, उन्होंने ज्वाइन करने तो बाद उत्थों सारियां ही PDFs को प्राप्त कर सकते हो। सो दोस्तों शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। अज का अपना जो पहला प्रश्न है जो एक सेंटेंस बेस्ड है जी, मतलब ये कि पैरा बेस्ड है। सो आप सारे नालों पहला इस पैरे को पढ़ते हैं, क्योंकि अज वाला जो पैराग्राफ है ना जी इतों आपू दो तीन प्रश्न वेखण नूं मिलणगे, इस पैरे दे विचों ही पूछे गए आ। सो आप पढ़ लैंदे एक बार पैराग्राफ नूं। कलाकारां विच तरतीब नहीं, आवारगी, होश नहीं, मस्ती, इबादत नहीं, इश्क आदि की प्रमुखता हुंदी है। कलाकारां दे आले दुआले मस्ती का एक वातावरण हुंदा है। साडे देश के कई भागां विच अते विशेष करके दक्षिण वल कला की परंपरा बड़ी पुरानी है। कला जितनी पुरानी हुंदी है वो उतनी ही वधेरे सज्जरी अते निखरी हुई प्रतीत हुंदी है। बंगाली घरां विच हरेक सवेरे पूजा नाल आरंभ हो के हरेक शाम प्रार्थना नाल समाप्त हुंदी है। इवें ही तमिलनाडु जां कर्नाटक की गल जे आपां करिए भी उत्थे गली विचों सवेरे लंघो तो हरेक घर विच मंदिर वाला संगीत सुनाई दिंदा है। इत्थे हर घर विच कला प्रेमी वसदे हन। कला प्रेमी अमीर भावें ना होण पर वो प्रसन्न, संतुष्ट अते खुशहाल हुंदे हन। कवि अते ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ मैं एक बार पैराग्राफ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ पढ़ ਦਿੰਨਾ। कलाकारां विच तरतीब नहीं, आवारगी, होश नहीं, मस्ती, इबादत नहीं, इश्क आदि की प्रमुखता हुंदी है। कलाकारां दे आले दुआले मस्ती का एक वातावरण हुंदा है। साडे देश के कई भागां विच ਅਤੇ विशेष करके दक्षिण वाल कला की जिहड़ी परंपरा है वह बड़ी पुरानी है। कला जितनी पुरानी होगी उतनी ही कह सकते हैं जी वधेरे सज्जरी और निखरी हुई प्रतीत होंगी है। बंगाली घर की जे आप गल करिए भी उत्थे हर सवेरे नूं की हुंदा है जी, उत्थों पूजा नाल आरंभ हुंदा उन्हां दा दिन, ते जिहड़ा उन्हां दी शाम है जी वो प्रार्थना नाल खत्म हुंदी है। सो आप जे गल करिए तमिलनाडु की गल जां तां फिर कर्नाटका की गल करिए, इत्थे हर सवेरे जे तुसीं गली दे विचों लंघदे हो ना ते तुहानूं मंदिर वाला जिहड़ा संगीत है, जिवें अपने पंजाब दे विच गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कीर्तन सुनाई दिंदा ना, उत्थे मंदिरां दे विचों एक संगीत सुणदा भी जिहड़े भी लोग उत्थे कोलों घरदिਆਂ ਦੇ कोलों भी लंघदे आ। ਇੱਥੇ हर घर की जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए भी उत्थे प्रेमी वसदे आ जी, ठीक है जी। कला के प्रेमी जिन्हों तुसीं कह सकते हो, जिहड़ा कल्चर है या फिर जिहड़ी भी उत्थे कला वगैरह हुंदी है उत्थे कला के प्रेमी वसदे हैगे आ जी। सो इत्थे एक होर गल दसी जा रही है भी कला प्रेमी अमीर कहंदे भावां ना होण, भी वैल्थ की गल की जा रही है भी पैसा उन्हां कोल बेशक ना होवे पर वो खुश रहिंदे आ, वो संतुष्ट रहिंदे आ, खुशहाल रहिंदे आ जी। वो ते कवि ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਵਾਰਗੀ, ਰੋਸ਼, इबादत, आवारगी, मस्ती, इबादत, आवारगी, होश, इश्क, आवारगी, मस्ती, इश्क। सो दोस्तों तुसी लाइव चैट चल रही होनी है, उत्थे छेती छेती जवाब दो कि किहड़ा ऑप्शन इत्थे सही है। जे मैं तुहानूं प्रश्न ते दोबारा लैके जावां, इत्थे की गल कीती गई है? इत्थे क्या है जी? आवारगी, तरतीब नहीं, आवारगी, ठीक है जी। होश नहीं, मस्ती, इबादत नहीं, इश्क। किहड़े किहड़े शब्द आ गए जी? आवारगी, मस्ती ते इश्क। जे तुसी प्रश्न नूं वेखो ऑप्शन नंबर डी तो सही हो गया। इत्थे किहदी गल कीती जा रही है? आवारगी, मस्ती अते इश्क दी। सो दोस्तों तुहाडा जिहड़ा डी ऑप्शन है जी ये तुहाडा सही जवाब है। सो इस दे नाल ही चलदे अज दे अपने अगले प्रश्न ते। जिहड़ा अगला प्रश्न है इहदी गल करदे हां। संगीत सुनाई दिंदा है, इहदा वचन बदलना तुसीं। संगीत सुनाई दिंदा है, संगीत सुनाया जांदा है, संगीत सुनाई दिंदे हन, संगीत सुनिया जांदा है, संगीत सुनाया
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬਦਲਣਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਬਦਲੋ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਆਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਭੂਤਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਵਸਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੂਤਕਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਅਸੂਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਾਇਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਵਾਇਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਵਾਇਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਕਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ, ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਵਿਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਿਤਰੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਮ, ਇਹ 263 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਤਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ। ਰੋਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ। ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ, ਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਲਤ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਆਦਿ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ
ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸ਼ੋਕ, ਫਟਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਰੋ, ਸੈਡਨੈਸ, ਗਰੀਫ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੰਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਉਪਵਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨੱਚਣਾ, ਵੇਲੇ ਫਿਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰਨਾ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਜਦ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ, ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ, ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀ, ਆਟਾ ਖਾ ਗਈ ਕੁੱਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ, ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ, ਆਟਾ ਖਾ ਗਈ ਕੁੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕਿ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14 13 ਈਵਨ 12 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀਟੇਟ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਥੇ
मतलब यह कि मैं लास्ट ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ 20 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ 20 ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ WHAT ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਟ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਟ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਤੇ B ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ A, B ਤੇ C ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ, ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ B ਤੇ D ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਅਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਹਿਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਸੇਮ PDF ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 10 ਨੂੰ, 15 ਨੂੰ ਤੇ 19 ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਨੂੰ, 24-25 ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।